और कोई डाउट जी? सर और तो हो गया सर, बाकी तो सारे काम करना पड़ेगा। बाकी तो हो गया। चलो अज का इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है जी, सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अज का टॉपिक है जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है ना। तो आह टॉपिक असी एक लैक्चर च नहीं कर सकते, इनू सानू घट्टो घट्ट 3 लैक्चर लाने पैणगे। इस तो बाद दो दिन आप होर लावांगे, ठीक है। कोशिश करांगे कि 2 च ही हो जाए, पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। हाँ जी, की होंगे ने मौलिक अधिकार मैडम? अच्छा, व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, होर जिउण दे लई जरूरी ने, असैंशियल फॉर द लिविंग। होर ते बाकी भी तो होर बड़े अधिकार होंदे ने, जिद्दां कानूनी अधिकार मिले, वोट पाने का अधिकार है। अच्छा, की सानू वोट पाने का अधिकार मिलिया होया? सारे किते तो नहीं मिलिया होया कि असी राष्ट्रपति की वोट तो नहीं पा सकते, राष्ट्रपति इलैक्शन तो नहीं वोट पा सकते। तो जे असी राष्ट्रपति इलैक्शन वोट नहीं पा सकते तो वो थोड़ी असीं जी ही सकते, साडी सेहत कोई बहुता असर नहीं पैंदा। हालांकि जे असी राष्ट्रपति के इलैक्शनां सीधी वोट पा सकते होंदे तो वधिया सी हुंदा, अच्छा हुंदा। लेकिन नहीं पा सकते तो नहीं पा सकते, क्योंकि उन्होंने बड़ा औखा लगता जी इन्ने सारे बंदिਆਂ ਨੂੰ फिर इकट्ठे करना दोबारा, है ना। पहले ही आए दिन कोई ना कोई इलैक्शन आया रहिंदा। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੀडम, ठीक है ना। फ्रीडम उदा तो सानू मिल गई 1947 च, पर साडी राजनीतिक विचारां नूं व्यक्त करन दे लई, ठीक है ना, जिद्दां कोई इंसान जे तो बोल ही नहीं पाऊगा, है जी, किसी इंसान को बोलने का ही अधिकार नहीं है मान लो, तो उन्हें लोगों च जाके अपनी फीलिंग्स किद्दां बयान करनियां। जे फीलिंग ही नहीं बयान कर पाऊगा तो लोग सुनणगे की पता वो साडा बहुत भला कर सकदा, साडी तरक्की कर सकदा होवे। पॉलिटिशियंस जिहड़े हुंदे ने स्पीच एक्सप्रैशन कितने वधिया होंदे ने, उन्होंने तां ही, है ना, किते ना किते इदां सोच सकते हो। हुण मौलिक अधिकार की मंग हुण तक आपां छोटा जिहा थोड़ा देख लैंदे कदों कदों होई। 1895 दे विच बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मंग करती सी, है ना। वैसे तुहानूं जे पता होवे स्वराज शब्द का प्रयोग उदां सब तो पहला दादा भाई नरोजी ने ऑफिशियली कांग्रेस के 1905 के सैशन च कीता सी। 1905 तो बाद 1906, ठीक है ना, 1906 च कीता सी। हाँ, मुस्लिम लीग बनी सी, पर कांग्रेस का सैशन भी हैगा सी ना। उदों दादा भाई नरोजी ने 1906 च सब तो पहला स्वराज की गल की सी, क्योंकि 1905 च बंगाल की वंड हो चुकी सी। 1928 च नेहरू रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट पेश की नेहरू जी। किहड़े नेहरू सी? मोतीलाल नेहरू। एक बंदा सीगा, उसदा नाम सी बिरकन हैड। बिरकन हैड ने मोतीलाल नेहरू को चैलेंज किया, कहता तुसीं आज़ादी की मंग तो करी जाते हो, की करोगे? कहता आज़ादी लैके थोड़ा थोड़ा देश तो चलाया नहीं जाना, तुसीं आज़ादी ले लोगे साडे तो, क्योंकि उन्होंने दिनों स्वतंत्रता संग्राम चल रहा सी ना। बिरकन हैड कहता मोतीलाल नेहरू नूं, कहता तुसीं की करोगे आज़ादी लैके? ले लो कहता आज़ादी, थोड़ी कहता आपस में कन्फ्यूज हो जाओगे, थोड़ा तो देश नहीं चलाया जाना, थोड़ा एक्सपीरियंस की है देश चलाने का। कहते पहले संविधान तो बना के दिखाओ अपना, किमें चलाओगे? फिर 1928 च मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की जिहदे उन्होंने कुछ गल्लां लिखियां, सारा कुछ वधिया लिखिया। उन्होंने मौलिक अधिकार की मंग भी की सी, इस करके मैं इत्थे लिखिया है। पर वो अंग्रेज़ों तो पूर्ण तौर पर आज़ादी नहीं मंग पाए सी इहदे च, क्योंकि ये गल बहुत वड्डी लगदी सी उदों भी की बिना अंग्रेज़ों के असीं रह सकते। उन्होंने ये लिखिया भी रहूगा तो साडा देश तुहाडे अंडर ही, पर फिर भी चलावांगे असीं आप अपने देश नूं। जे इस टाइम आपां किसी इहो देश की गल करिए, आस्ट्रेलिया एक इहो मुल्क है जिहड़ा नाम दा सिर्फ हैगा इंग्लैंड के अंडर है, राणी के अंडर है। हालांकि उत्थे अपनी सरकार बनती, उन्होंने सारा कुछ अपना है, पर वो जिवें आपां सवेरे मतलब पार्लीमेंट जाके जनगण मन करने पहले क्वीन के नाम लेंदे उत्थे जाके, क्योंकि पहला आस्ट्रेलिया तो इंग्लैंड का ही राज होंदा सी, ठीक है ना। चलो छड्डो, आपां इतिहास काहदे वास्ते आना। 1935 च एक एक्ट आया सी, तुहानूं पता होवे, उस वो बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है ना।
ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਰਮੀ ਦੱਸੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ? ਜੇ ਬੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਫ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਡੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਸ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਆਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ? ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ? ਸੰਪत्ति ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1978 'ਚ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੜਕ, ਉਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਖਲ ਰੋਡ, ਨਰਵਾਣਾ ਰੋਡ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜੂਗਾ, ਠੱਪ ਕਰ ਲਓ ਰੋਡ ਚੌੜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਖਲ ਰੋਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਤੌਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪत्ति ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਉਹੀ 1000 ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। 44ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਅਤੇ 25ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 21ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 6 ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम, ਯਾਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਬਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਹਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਬਚਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਮੇਡੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਪਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ 6 ਨੇ ਜੀ। 6 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਹ 14 ਤੋਂ 18, 5 ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਏ, 14, 15, 16, 17, 18। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 6 ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ।
ठीक है ना जी। अच्छा 19 20 21 22 5 हो गए, 4 9 23 24 किन्ने 11 12 13 14 15 16 17 18 हजे एक विच होर रह गया सिक्ख्या का अधिकार, जिहड़ा सन 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 86वें संशोधन ਦੇ ਨਾਲ पाया गया सी। ठीक है जी, किन्ने हो गए? हाँ हम 18 19 भी हो गए, काफ़ी हो गए। ठीक है ना। सो उन्होंने आप डिटेल च पढ़ना मौलिक अधिकारों। देखो पहला तो ये गल समझ लो भी वो किहड़े मौलिक अधिकार ने जिहड़े सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं। वैसे मौलिक अधिकार मैं गल करदा, मान लो समानता की गल करते हैं, समानता सारिਆਂ ਨੂੰ है ना, पर ये भी कई अधिकार ने जिहड़े समानता नाल संबंध रखते हैं। 14 15 16 17 18 14 तो मिल गया, 14 का मतलब तो समानता का अधिकार। देखो 15 16 19 20 19 29 30 15 16 19 29 30 ये अधिकार बाहरले लोगों को नहीं मिलते, सिर्फ भारतीयों को ही मिलणगे। इस तो इलावा जिन्ने भी अधिकार ने बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ मिलणगे, सानू भी तो बाहरले ਨੂੰ भी। ये गिनती इदां ही याद रख लो, बाकी थोड़ा याद तो हो ही जाना। अज 15 16 19 19 30 मैं कला कला आर्टिकल करके थोड़ा करा देना। डन है जी। हुण साडे जिहड़े मौलिक अधिकार ने उन्हां दे नाल संबंधित कई लोगों ने कई परिभाषावां दित्तियां ने, मतलब डेफिनेशनस दित्तियां ने। उन्हां बारे आपां देखीए। सब तो पहला तो प्रोफैसर लास्की की कहंदे ने। प्रोफैसर लास्की कहंदे ने जी बई अधिकार समाजिक जीवन दीयां ओह अवस्थावां हन जिन्हां तो बिना मनुक्खां दा पूर्ण विकास नहीं हो सकदा। मतलब इंसान दी विकास ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ कह लो, डिवेलपमेंट कह लो, नहीं हो सकती। तुहानूं बोलण दा अधिकार नहीं हैगा, तुहानूं पढ़न दा अधिकार नहीं हैगा, तुहाडे नाल शोषण हो रहा, तुहाडा भेदभाव किया जा रहा तुहाडे नाल, किद्दां तरक्की हो जूगी तुहाडी, विकास किद्दां हो जूगा? विकास तां हो गया जे वधिया सब रिस्पैक्ट है सोसाइटी च, तुहानूं सीखण दा अधिकार भी मिल रहा है, बोलण दा अधिकार भी है, लोकां च विचरण दा अधिकार भी है, देश च घुम्मण दा अधिकार भी है। अच्छा वाइल्ड की कहंदे ने अधिकार कुछ कामां नूं करन लई आज़ादी दी उचित मंग है। कुछ काम सिੱਖਿਆ सीखना है तो उहदे लई मंग अपने अपने हिसाब नाल डेफिनेशन दित्तियां होईयां ने। बोसांक अनुसार अधिकार वो मंग है जिसनूं समाज प्रवान करता है अते राज लागू करता है। मतलब असीं चाहुंदे आ भी सानूं ये अधिकार मिले अते राज उहनूं दे दिंदा सानूं। फिर TH ग्रीन अनुसार अधिकार वो शक्तियां हैं जिहड़ियां मनुख दे नैतिक प्राणी होण। नैतिक प्राणी मॉरल ह्यूमन बीइंग, बई साडियां कुछ नैतिक जिम्मेवारियां समझ लो, मॉरल सानू जो सिखाई गई संस्कार दिते गए साडे, है ना, साडे पेरेंट्स द्वारा, साडी सोसाइटी द्वारा, साडे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा, तो वो सानू नैतिक प्राणी बनाणगे ना। जे साडे कोल मौलिक अधिकार होणगे, तुहानू अधिकार ही नहीं हैगा, तुसीं मान लो ठीक है इतिहास तो की सीखिया भी जो देश च अंग्रेज सरकार का राज सी तो इन्हां लोकां ने की कीता, संग्राम किया ना, तो साडे देश भी अधिकार हैगा भी असीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ नैतिक प्राणी बनांगे ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ, ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? सब तो पहला मैगना कार्टा नाम की एक चीज़ जिहड़ी हैगी है वो सन 1215 दे विच इंग्लैंड के राजे ने अपनी प्रजा के लिए दिती सी बना के। उदों उहदी प्रजा ने बड़ा रौला पाया, अंदोलन लड़े, कहते सानू अधिकार चाहिए ने। उन्हें एक डॉक्यूमेंट बनाता, मैगना कार्टा लिखता, उहदे उपर चल चुको भाई, लोग खुश हो गए। तो साडे संविधान का मैगना कार्टा कहा जाता इहनूं। तुहानूं पता है टीचिंग एग्जाम के लिए तुसीं कर रहे हो तैयारी, मैगना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किनूं कहा जाता? देखो मैगना कार्टा मतलब पवित्र दस्तावेज। साडे देश दे विच सिक्ख्या दे नाल संबंधित वो किहड़ा दस्तावेज है या वो किहड़ा एक्ट है या किहड़ा रूल है जिन्हों असीं मानते हैं भी साडे सिक्ख्या दे विच बहुत खास, उन्हें बहुत बेहतरी की, भी एक रेवोल्यूशन लिया करना। लॉर्ड डलहौजी ने वुड्स डिस्पैच नाम का एक लॉ, एक डिस्पैच आया सी, एक कानून बनाया सी, मतलब कमेटी सी एक वुड्स डिस्पैच, उन्हें कुछ रिकमेंडेशन दित्तियां सीगियां, उन्होंने मैगना कार्टा कहा जाता इंडियन एजुकेशन का।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਗ 3 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਇਹ? USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਆਏ? 1784 ਚ। ਸੁਣ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਨ 1776 ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਖੋਹ ਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਥੋਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਥੋਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਥੋਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਵੇਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1784 ਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਲਈ ਸੀ? 1776 ਚ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਚ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਸਟਿਸਏਬਲ ਨੇ। ਜਸਟਿਸਏਬਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਆਹ ਸਲਾਈਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 14। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? 15, 16, 19, 29, 30। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਲੈਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਾ ਆਫ ਲੈਂਡ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰੇਨੀ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧੱਕਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਚਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ 8-10 ਵਜੇ ਹਟੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਸ 5-4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਆਹ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਫੜ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਰਟ ਕਹੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਕੋਰਟਸ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਮਵਾਲੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਤਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਪਾਓ ਵੀ ਸਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਦੇਖੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਰੀ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਹ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ 3 ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਨੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 32 ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਘਰੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੇ 13 ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33, 34, 35 ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਾਜ। ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦਾ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। 31ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਤਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟਤਾ ਸੀ। 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਪੱਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਖੋਹਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਗੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 31 ABC ਪੈ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 31 ABC ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 31A ਤੇ B ਪੈ ਗਿਆ, 25ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 31C ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ,
ਉਹ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 31A ਤੇ 31B ਪਾਤਾ। ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 31 ਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, 1978 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੰਪत्ति ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 'ਚ 25ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੋੜਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਆਰਟੀਕਲ 31 ABC ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ 12 ਚਲੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਖ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 12ਵਾਂ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ 12ਵਾਂ ਭਾਗ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? 15, 16, 19, 29, 30 ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ? ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ, ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਨਤਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੱਕ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੀਚਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਾਵਰ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 70 ਨੰਬਰ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 45 ਨੰਬਰ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਛੂਆਛੂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਬੋਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 17। ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੂਆਛਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਭੇਦਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇਹ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੀ, ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਬਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ, ਕੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਆਰਟੀਕਲ 31 ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹਾਂ,
ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਏ, ਸਮਾਨਤਾ ਗਈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਗਈ। ਸਰ 20 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ 20 ਤੇ 21 ਆਰਟੀਕਲ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਾਤਕਾਲਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸੂਸ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੌਜ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ PS ਟੈਟ ਵਾਲੇ ਧਰਨਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਠਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦਾਗ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ।